السلام علیکم برادرز اینڈ سسٹرز. آج ہم شروع کرنے والے ہیں اناٹمی اینڈ فزیالوجی کا جو یونٹ 2 ہے ہیمیسٹاسس، اس کا دوسرا پارٹ، جس میں ہم پڑھیں گے مینلی 3 آبجیکٹیوز کو. تو جو پہلا آبجیکٹیو اس میں ہے وہ ہے فیڈ بیک میکینزم، کہ ہم فیڈ بیک میکینزم کو اس میں ایکسپلین کروائیں گے اچھی طرح سے. ساتھ میں ہم پھر کمپوننٹس آف فیڈ بیک میکینزم کے جو کمپوننٹس ہیں، کون سی کمپوننٹس پہ یہ فیڈ بیک میکینزم کام کرتا ہے، اس کو ڈسکس کروائیں گے. اور جو تیسرا پارٹ اس میں ہے وہ ہے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم کیا ہوتا ہے. ان تینوں کو ہم ڈسکس کروائیں گے. اس سے پہلے ہم نے ہیمیسٹاسس کے بارے میں پڑھا تھا، جو پارٹ فرسٹ ہے، اس میں ہم نے ہیمیسٹاسس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کروایا تھا، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل سکتا ہے. اور اس کی بیس کے لیے بھی آپ کو وہ دیکھنا چاہیے، تاکہ پھر آپ اس تو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کروائیں. شروع کرتے ہیں فیڈ بیک میکینزم سے کہ فیڈ بیک میکینزم کیا ہے. تو فیڈ بیک کا سمپل میننگ یہ ہے کہ آنسر. فیڈ بیک ہم کہتے ہیں کس کو؟ آنسر کو. کہ کوئی کام کرنے کے بعد آپ کسی چیز کو آنسر دے تو ہم کہتے ہیں کہ انہیں فیڈ بیک دے دیا. اب لائف میں جتنے بھی سسٹمز ہیں وہ ایک فیڈ بیک پہ کام کرواتا ہے. اس کا جو پروڈکٹ وہ بناتے ہیں تو وہ پروڈکٹ خود اس کو رسپانس دیتا ہے کہ میں اب کتنا بن گیا یا کتنا باقی ہے اس سسٹم کے لیے. ایک فیڈ بیک سسٹم اس میں ہوتا ہے. اس طرح ہماری باڈی کی جتنی بھی سسٹمز ہیں، جو سسٹم کام کرواتی ہیں، تو اس میں ایک اسپیسیفک سسٹم موجود ہے. وہ سسٹم ہے فیڈ بیک کا، کہ وہ فیڈ بیک اپنی چیز، اپنا ہی پروڈکٹ واپس جواب دیتا ہے اس سسٹم کو کہ میرا وہ بننا کس طرح کا ہو گیا. تو اس فیڈ بیک کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. فیڈ بیک میکینزم از اے فزیولوجیکل ریگولیٹری سسٹم. یہ کیا ہے؟ یہ فزیولوجیکل ریگولیٹری سسٹم. فزیولوجیکل مین فنکشنل ریگولیٹری سسٹم ہے. یہ باڈی کا ریگولیشن ہے. باڈی کے جتنی بھی سسٹم ہے اس کو کیا کرواتی ہے؟ ریگولیٹ کرواتی ہے یہ فیڈ بیک میکینزم. that brings the body either toward or away the normal steady state. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یا تو یہ سسٹم کو واپس اسٹیبلٹی کی طرف لے کے آتا ہے، یا سسٹم کو اوے فرام اسٹیبلٹی کی طرف سے لے کے جاتا ہے. جب آپ کے سسٹم میں چینجز آتے ہیں تو یہ فیڈ بیک آپ کو ریپلائی کرتا ہے. اب یہ ریپلائی 2 قسم کی ہوتی ہے. یا تو یہ ریپلائی آپ کے سسٹم کے جو چینجز ہیں اس چینجز کو ختم کرواتے ہیں، مطلب پازیٹیو اسپیکٹ پہ جاتے ہیں. یا یہ ریپلائی سسٹم میں جو چینجز ہے اس چینجز کو مزید انہانس کرواتا ہے، مطلب ڈسٹریکشن کی طرف لے کے جاتا ہے، جس کو ہم نیگیٹو پاتھ پھر کہتے ہیں. تو یہ 2 ریپلائی یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ فیڈ بیک سسٹم کی طرف سے آتے ہیں. اوکے. In a living system, the feedback mechanism takes the shape of a loop. اور لیونگ سسٹم میں یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لوپ کی شکل میں ہوتا ہے. لوپ مطلب ایک سرکل کی شکل میں، کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرا کے بعد تیسرا، تیسرا کے بعد چوتھا، اور چوتھا جب فائنل ہو جائے تو واپس ہی فرسٹ اسٹیپ پہ آتے ہیں. تو یہ ایک لوپ اختیار کرواتے ہیں. آگے ہم اس کی ایگزامپل سے اس کو اچھی طرح جان سکیں گے. either amplifies a certain biological pathway or inhibits. جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا کہ اس کی 2 ریپلائز ہوتے ہیں. یا تو یہ ایمپلیفائی کرواتا ہے، مطلب پازیٹیو پاتھ وے پہ جو چینجز آئی ہے اس چینجز کو مزید انہانس کرواتا ہے. یا یہ اس چینجز کو انہیبٹ کرواتا ہے. جو چینجز آئی ہے پہلے سے اس چینجز کو کیا کرواتی ہے؟ انہیبٹ کرواتے ہیں، ختم کرواتے ہیں، مطلب نیگیٹو پاتھ وے بھی لے کے چلتے ہیں. تو یہ فیڈ بیک ریپلائز کون سی ہوتی ہے؟ 2 قسم کی. ایک ہوتی ہے پازیٹیو اور دوسرا ہوتا ہے نیگیٹو ریپلائی. یہ دیکھیے یہ فیڈ بیک لوپ ہے. فار ایگزامپل یہ ہے اس کی کمپوننٹس. تو کس طرح یہ لوپ کا شکل اختیار کرواتا ہے؟ لوپ کا شکل اس طرح ہے کہ یہ ایک سٹیمولس آپ کو آ گیا، آپ کا باڈی یہ بیلنس کنڈیشن پہ تھا، یہ سٹیمولس کی وجہ سے، کچھ چینج کی وجہ سے اس کا بیلنس لاس ہو گیا. کیا ہو گیا؟ لاس ہو گیا بیلنس. اب یہ سٹیمولس، یہ چینج یہ لے کے جاتا ہے اس ریسیپٹر اس کو ریسیو کرواتا ہے. باڈی میں ڈفرینٹ ریسیپٹر ہوتے ہیں، ہم کمپوننٹس میں اس کو پڑھیں گے کہ ریسیپٹر کیا ہوتا ہے، سٹیمولس وغیرہ. آپ صرف ادھر یہ لوپ کو سمجھے. تو یہ ریسیپٹر اس کو لے کے جاتا ہے کنٹرول سنٹر واپس لے کے آتا ہے اس کو افیکٹر میں، اور افیکٹر واپس ریپلائی کرتا ہے. تو ریپلائی کی وجہ سے یا تو یہ چینج ختم ہوتا ہے یا یہ چینج مزید انہانس ہوتا ہے. تو یہ ایک لوپ ہے. اب یہ لوپ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کروائیں گے تھوڑی سی بعد میں، کہ اس لوپ کی جو کمپوننٹس ہیں، کمپوننٹس کون سے، کس قسم کے پاتھ وے پہ یہ کام کرواتا ہے. اوکے. تو پہلے اس کی جب ہم ہسٹری کے بارے میں پڑھیں گے تو فیڈ بیک میکینزم واز فرسٹ used in cybernetics to characterize a control system ability to change its output in response to an input. تو یہ جو فیڈ بیک میکینزم ہے یہ کب یوز ہوا تھا؟ تو یہ یوز ہوا تھا یہ ٹرم
پہلی مرتبہ سائبرنیٹک سسٹم میں، سائبرنیٹکس کون سا سسٹم ہے؟ جو خودکار سسٹم ہے. آپ کی جتنے بھی یہ بینکنگ سسٹم ہو گیا یا یہ آٹومیٹک گاڑیاں جو آئی ہے، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ سائبرنیٹکس ہے، خودکار ہے، مطلب جو خود سے چلتی ہے. تو یہ فیڈ بیک میکینزم پہلے مرتبہ یہ سائبرنیٹک سسٹم میں یوز ہوا تھا. سائبرنیٹک سسٹم میں کس لیے یوز ہوا تھا کہ سائبرنیٹک سسٹم میں انہوں نے کیا تھا کہ ملٹیپل انہوں نے ان پٹس دینی تھی، اور ان ان پٹس کے بعد انہوں نے اس کی ریپلائیز لینی تھی کہ یہ ان پٹ ہم نے دے دیا تو ابھی یہ کون سا ہمیں ریپلائی دیتا ہے. تو وہاں پر ان ریپلائی دینے کو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فیڈ بیک کہا. تو یہ فیڈ بیک کا جو ورڈ ہے یہ سائبرنیٹک سے نکلا ہے. اوکے، اب اس کی کام کیا ہے؟ تو پہلے ہم نے مرتبہ کہا کہ یا تو یہ انیشیٹ کرواتا ہے، مطلب پہلا کام انیشیٹ، ایکسلریٹ اور پازیٹیو پاتھ وے. چینجز آئی سسٹم میں، اب فیڈ بیک ایکٹیویٹ ہو گیا. فیڈ بیک آ گیا تو دو قسم کی فیڈ بیک آئیں گی، یا تو اس چینجز کو انیشیٹ یا ایکسلریٹ کروائے گا پازیٹیو پاتھ وے پہ، یا اس چینجز کو ختم کروائے گا، سلو کروائے گا، یا نگیٹیو ان کو رسپانس کروائے گا. تو یہ دو ہیں. اور یہ فیڈ بیک سسٹم یاد رکھیے، فیڈ بیک ڈائنامک پروسیس ہے، کیونکہ فیڈ بیک آتا ہے جب آپ کا سسٹم کام کر رہا ہو. تو سسٹم کام کر رہا ہو، آپ کو ریپلائی ملے گا. تو اس وجہ سے ہم فیڈ بیک کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹیٹک پروسیس نہیں ہے، یہ ڈائنامک پروسیس ہے. اچھا، اب اس کی کمپوننٹس کے بارے میں، فیڈ بیک میکینزم کی کمپوننٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں کہ ان کی کون کمپوننٹ ہیں، مطلب کون سے ایسی کمپوننٹس ہیں جس کی بیس پہ فیڈ بیک میکینزم کام کرتا ہے. تو اس کی مینلی 4 کمپوننٹس ہیں. پہلا نمبر پر اسٹیمولس ہے، اسٹیمولس کے بعد پھر ریسیپٹر ہے، ریسیپٹر کے بعد پھر سینٹرل نروس سسٹم ہے جو آپ کا مین سسٹم ہوتا ہے، اور پھر ایفیکٹر ہوتا ہے. اس کا ایگزامپل نارمل روٹین لائف سے بھی آپ لے سکتے ہیں کہ کوئی چینج آ گیا، سسٹم ہے، اس سسٹم کو آپ نے جو ہے نا کوئی اسٹیمولس دے دیا. آپ کے نارمل فیکٹری وغیرہ ہے، اس فیکٹری میں آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے اس کو ان پٹ دے دیا، اسٹیمولس ان پٹ آپ نے فیکٹری کو دے دیا. اب اس ان پٹ کے لیے خاص مخصوص اس میں جگہ ہوتی ہے، اس جگہوں میں آپ اس ان پٹ کو پلیس کروائیں گے. جب آپ نے اس ان پٹ کو اس مخصوص جگہوں میں پلیس کروایا تو وہ جگہ پھر ایک سسٹم کے تھرو پاس ہوتا ہے، ایک پروسیسنگ اس کی ہوتی ہے اس ان پٹ کی، اور پھر اس ان پٹ کی پروسیسنگ کے بعد پھر وہ ریپلائی دیتا ہے، مطلب آپ کو پروڈکٹس دیتی ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کی. تو نارمل روٹین لائف سے، لیکن باڈی میں اسٹیمولس کیا ہے، پھر اسٹیمولس کے بعد ریسیپٹر کیا ہے باڈی میں پھر سینٹرل نروس سسٹم کیا ہے، اور پھر ایفیکٹر کیا ہے. آئیے تھوڑی سی اس کو ٹچ دیتے ہیں. تو پہلا نمبر پر ہے اسٹیمولس. اسٹیمولس پہلا پارٹ ہے فیڈ بیک سسٹم کا، سم تھنگ وچ کازز چینجز ان دا سسٹم انکلوڈنگ ویریبلز. تو یہ کیا ہے؟ اسٹیمولس یہ وہ چیزیں ہے جو آپ کی سسٹم میں چینج لے کر آتی ہے، آپ کو سسٹم کو چینج کرواتا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ویریبلز بھی کہتے ہیں. کہ ویریبل کیا تغیرات ہیں آپ کی باڈی میں، ڈفرینٹ ویریبلز ہیں. ہم نے اس کی جو پہلا پارٹ ہے ہومیوسٹاسس، اس میں ہم ویریبل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کا گلوکوز لیول ہو گیا، آپ کا ٹیمپریچر ہو گیا، آپ کا پلسز ہو گیا وغیرہ. یہ ڈفرینٹ کیا ہے؟ یہ ویریبلز ہے، یہ چینج ہوتی ہے ڈیو ٹو سم ایکسٹرنل اسٹیمولس. کچھ چینجز کی وجہ سے یہ ویریبلز کیا ہوتی ہیں؟ یہ چینج ہوتے ہیں. تو اسٹیمولس ہے آپ کی باڈی میں جو چینجز آتے ہیں، اس چینجز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسٹیمولس کہتے ہیں. Stimulus denotes that the variables has deviated from its typical range. اب ویریبلس کے لیے ہم نے رینج پڑھی تھی، ڈیفرنٹ ویریبل کے ڈیفرنٹ رینج تھی. فار ایگزامپل ہم نے پڑھا تھا سوڈیم کے لیے کہ یہ سوڈیم جو ویریبل ہے باڈی میں، تو اس کا ٹیپیکل رینج باڈی میں ہوتا ہے 135 to 145 ملی ایکویلنٹ پر لیٹر. یہ اس کے لیے ہم نے ایک ٹیپیکل رینج پڑھا تھا. یا ٹیمپریچر ہو گیا، تو ٹیمپریچر کے لیے ہم نے ایک ٹیپیکل رینج پڑھا تھا کہ یہ ہوگا 36.2 سے لے کر 37 یا 36.6 سے لے کر 37.2 تک. اس طرح کے رینج میں یہ ٹیمپریچر ہوگا. اگر اس رینج سے یہ ڈیویٹ کر جائے گا تو پھر آپ کا سسٹم کیا ہوگا؟ وہ ڈسٹرکٹ ہوگا، اور پھر یہ فیڈ بیک جو ہے نا یہ اپنا ریپلائی کرے گا. تو یہ اسٹیمولس کیا ہے؟ یہ ڈینوٹ کرواتا ہے اس ڈیویشن کو کہ آپ کا ٹیمپریچر نیچے آ گیا تو اسٹیمولس آ گیا کہ ٹیمپریچر کیا ہو گیا؟ ہائپوتھرمیا آ گیا باڈی میں، ٹیمپریچر لو گیا. یا ٹیمپریچر اوپر گیا تو پھر اسٹیمولس آ گیا کہ ہائپرتھرمیا ہے، آپ کا ٹیمپریچر باڈی کا کیا ہے؟ اوپر گیا ہے، ویریبل چینج ہو گیا ہے. تو یہ اسٹیمولس ہے.
hence comes at the hemostasis process. Stimulus can be external or internal. अब स्टिमुलस दो किस्म के हैं, एक आपकी बॉडी में इंटरनल स्टिमुलस है, एक आपकी बॉडी में आपकी बॉडी को एक्सटर्नल से स्टिमुलस, फॉर एग्जांपल आपको इंजरी लग गया, कोई नीडल वगैरह आपको लगी, एक्सटर्नल स्टिमुलस है। लेकिन आपकी बॉडी में जो इंटरनल है, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर राइज या डाउन हो गया तो ये आपकी बॉडी का इंटरनल स्टिमुलस, या कोई बैक्टीरिया अंदर गया तो ये सारी क्या है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलसेस है। स्मेल, साउंड, टेम्परेचर चेंजेस वगैरह, ये स्मेल हो गया, साउंड हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, दूसरी वेरिएबल्स का चेंजेस, ये सारी क्या है, ये स्टिमुलस है। अच्छा ये हो गया उसका पहला नंबर पर। दूसरा उसमें है रिसेप्टर है। तो रिसेप्टर हम किसको कहते हैं, हम कहते हैं सेंसर को या डिटेक्टर को। रिसेप्टर क्या है, A structure that monitors the body internal function and condition। अब रिसेप्टर क्या करवाते हैं, आपकी बॉडी की जो इंटरनल फंक्शंस, जो कंडीशन होते हैं उसको क्या करवाते हैं, उसको मॉनिटर करवाते हैं। आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर लगी हुई होती है और वो सेंसर आपकी बॉडी के इंटरनल कंडीशन, किस तरह जो चेंजेस आते हैं, जो स्टिमुलस होते हैं उधर या जो वेरिएबल्स में चेंज आते हैं, उस चेंज को कौन मॉनिटर करवाता है, ये रिसेप्टर करवाता है। तो जो स्टिमुलस होता है, क्या होता है, स्टिमुलस, उस स्टिमुलस को जो मॉनिटरिंग वाला की चीज है वो रिसेप्टर है कि स्टिमुलस आ गया। अब स्टिमुलस से इन्फॉर्म कौन करेगा बॉडी को, तो ये रिसेप्टर क्या है, ये इन्फॉर्म करेगा बॉडी को स्टिमुलस से। सेंसर इसको हम कहते हैं अभी, और डिटेक्टर भी। डिटेक्ट चेंजेस इन द बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट एंड कैरी देम टू द कंट्रोल सेंटर। अब इसका काम क्या है, ये बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें जो चेंजेस है उसको डिटेक्ट करवाते हैं और फिर क्या करवाते हैं, कंट्रोल सेंटर को। जो चेंजेस क्या है, चेंजेस वही स्टिमुलस है जो हमने पहले पढ़ा। ये चेंजेस क्या है, आपकी बॉडी में जो स्टिमुलस वेरिएबल्स में चेंज आ गया वही है, ये डिटेक्ट करवाएगा रिसेप्टर उसको, और कंट्रोल सेंटर को क्या करवाएगा, इन्फॉर्म करवाएगा कि आपकी बॉडी में ये स्टिमुलस जो है ये एंटर हो गया है। अच्छा, डिटेक्ट्स एंड ट्रांसमिट फिजियोलॉजिकल वैल्यू टू द कंट्रोल सेंटर। अब ये क्या है, ये एक फिजियोलॉजिकल वैल्यू कंट्रोल सेंटर को क्या करवाता है, ट्रांसमिट करवाते हैं। फिजियोलॉजिकल वैल्यू का मतलब क्या है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ा, टेम्परेचर का हमने पढ़ा कि इसका होता है फॉर एग्जांपल 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका टिपिकल रेंज है। तो अब अगर टेम्परेचर का डिक्रीज हो गया 95 फ़ारेनहाइट पे आ गया तो ये टिपिकल रेंज स्टिमुलस क्या करवाएगा, रिसेप्टर क्या करवाएगा, ये ब्रेन को इन्फॉर्म करवाएगा कि टेम्परेचर इतना क्या हो गया है, डी रेंज या डी वैल्यू हो गया है। अच्छा, इसकी फिर क्लासेस हैं। रिसेप्टर आपकी बॉडी में जितने भी रिसेप्टर हैं इसकी फिर डिफरेंट क्लासेस हैं और इसमें है मैकेनिकल रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर, नोसिसेप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और स्पेसिफिकली हम इसकी पलटी है पांच मेजर क्लासेस इसकी हैं। इसको हम थोड़ी डिटेल से पढ़ते ताकि आपको फिर आसानी हो समझने में, बाकी जितनी भी प्रोसेस आई तो आपको फिर उसमें आसानी हो। तो पहले नंबर पर है मैकेनो रिसेप्टर है। मैकेनो रिसेप्टर आप जैसे कि नाम से मैकेनिकल है, ये मतलब ये टच, प्रेशर या स्ट्रेचिंग वगैरह, साउंड वेव्स हो गई या मोशन, आपका बॉडी मोशन हो गया, ये सारी किस में आते हैं, ये मैकेनो रिसेप्टर में आते हैं जो मैकेनिकल वीडियो से रिलेटेड हो। टच है, मैकेनिकल है, प्रेशर है, स्ट्रेचिंग वगैरह सब कुछ। दूसरा इसका पार्ट है थर्मो रिसेप्टर है, तो थर्मो हीट से जो रिलेटेड हो। अब हीट के लिए हमारी बॉडी में दो सेंसर या दो रिसेप्टर्स होते हैं। कौन कौन से रिसेप्टर, एक को हम कहते हैं क्राउज एंड बल्ब्स। तो क्राउज एंड बल्ब्स कौन सी वाले रिसेप्टर है, ये डिटेक्ट कोल्ड को करवाते हैं। आपकी बॉडी में जो ठंडक फील्ड होती है इसके लिए कौन सी रिसेप्टर या डिटेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, इसके लिए क्राउज एंड बल्ब डिटेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा जो रिफिनिश एंडिंग है, तो रिफिनिश एंडिंग ये किसको, वार्मथ को, ये आपकी बॉडी में जो गर्मी फील होती है आपकी सिस्टम को, तो वो कौन करवाता है फील, वो रिफिनिश एंडिंग। ये दो किस्म के रिसेप्टर हो गए थर्मो रिसेप्टर। नोसिसेप्टर जो फैन को फील करवाते हैं। आप बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल नोसिसेप्टर है, हर जगह में मौजूद है और ये सबसे ज्यादा रिसेप्टर बॉडी में जो है वो कौन है, वो नोसिसेप्टर है, पेन के लिए जो यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बॉडी को टच कर दिया या बर्न स्किन है या नीडल से किसी को टच कर दिया तो उधर पेन फील होगा। अब ये पेन कौन फील करवाता है, ये नोसिसेप्टर रिसेप्टर उधर प्रेजेंट होते हैं, वो आपकी बॉडी को, आपके सिस्टम को इन्फॉर्म करवाता है कि आपके बॉडी को प्रेक लग गया। अच्छा, चौथा नंबर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सी किस्म के रिसेप्टर होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने पढ़ी थी ना, जो लाइट से रिलेटेड होते हैं उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो लाइट में जैसे आपका आई है, आपकी आई में दो किस्म के रिसेप्टर होते हैं जो डिटेक्ट करवाते हैं लाइट को। तो इस दो किस्म रिसेप्टर, एक होते हैं राड और दूसरा होता है कोन। अब राड को आप राड से तशबीह दे दिए, राड लाइट, राड कौन
تو نائٹ کے وقت یوز ہوتا ہے نا, تو راڈ کا جو ریسپٹر ہے یہ نائٹ کے وقت ایکٹیو ہوتا ہے. کس کے وقت؟ یہ نائٹ کے وقت راڈ کے ریسپٹر ایکٹیو ہوتے ہیں. کون جو ہے یہ لائٹ ریسپٹر, یہ دن کے وقت یا ڈے ٹائم جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے, یہ ایکٹیو ہوتا ہے. تو الیکٹرو میگنیٹک کے راڈز اینڈ کون ہو گئی کیمو ریسپٹر جو کیمیکل ویریشن کو ڈیٹیکٹ کراتے ہیں. آپ کی باڈی میں جتنی بھی کیمیکل ویریشن, فار ایگزامپل سوڈیم کا لیول چینج ہو گیا, گلوکوز کا لیول چینج ہو گیا, یا پوٹاشیم وغیرہ کا لیول, اس طرح کی چینجز جب آتے ہیں تو اس کو کون, یا ڈفرنٹ ٹائپس آف کیمیکل آپ ٹیسٹ کرواتے ہو. یہ ٹیسٹ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ the changes in the chemical composition, جب باڈی کی کیمیکل کمپوزیشن میں چینجز, تو یہ میجر ٹائپس ہے کس کی, ریسپٹر کی, جس کو پڑھ کے آپ کو آسانی ہو کہ ریسپٹر کیا ہے, کیسے کام کرواتا ہے, کون کون سے جگہوں پہ ہوتے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد آتے ہیں ہم کنٹرول سینٹر پہ. تو کنٹرول سینٹر کیا ہے؟ کنٹرول سینٹر کو ہم انٹیگریٹر یا کمپیریٹر بھی کہہ سکتے ہیں. اب ریسپٹر اسٹیمولس آ گیا, اسٹیمولس کو ریسپٹر نے ڈیٹیکٹ کروا کے کس کو بھیجا, کنٹرول سینٹر کو. کنٹرول سینٹر کو انفارم کر دیا کہ ابھی آپ کا کام ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا کرواتے ہو. تو کنٹرول سینٹر کو ہم انٹیگریٹر بھی کہتے ہیں. انٹیگریٹر سوچ بچار کی جگہ کو کہتے ہیں. کس کو, سوچ بچار یا ڈیسیجن والی جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں, انٹیگریٹر کہتے ہیں. یا یہ کمپیریٹر ہے. کمپیریٹر مطلب توازن, متوازنہ کرواتا ہے. تو موازنہ جب یہ کرواتا ہے, کس طرح کرواتا ہے, جو ٹیپیکل رینج آپ کی باڈی میں ہوتے ہیں, فار ایگزامپل سوڈیم کا لیول ہے, سوڈیم کا لیول 135 سے لے کے 145 تک ہے. اب اس میں چینج آ گیا, ریسپٹر نے ڈیٹیکٹ کروایا کہ آپ کی باڈی کی سوڈیم لیول 130 تک آ گیا ہے. تو ادھر یہ کمپیریٹر یا کنٹرول سینٹر اس کو موازنہ, اس کا موازنہ 130 کا موازنہ اس سے کرواتا ہے, اور پھر باڈی کو انفارم کرواتا ہے کہ یہاں تک لے کے آنا چاہیے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, کمپیریٹر بھی کہتے ہیں, موازنہ کرنے والا. The value is compared to the typical range by the control center. تو یہ کیا کرواتا ہے, ویلیو کو کمپیئر کرواتا ہے. And if the value deviates significantly from the set point, تو significantly مطلب اس میں واقعی ویریشن آئی ہوئی ہو. ایسا نہ ہو کہ 135 145 کے درمیان 137 ہے اور 137 سے 138 یا 140 ہو گیا, آپ نے کہا ڈیویشن آ گیا ہے. تو اس ڈیویشن پہ آپ کا کنٹرول سینٹر ایکٹیویٹ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ رینج ہے نارمل پہ ایکٹیویٹ نہیں. جو سگنیفیکنٹلی چینجز آ جائے, فار ایگزامپل 130 ہو گیا, 150 ہو گیا, 160 ہو گیا, 120 ہو گیا, اس پہ ریپلائی کرواتا ہے. اور کیا کرتا ہے, دا کنٹرول سسٹم اسٹیمولیٹس ان افیکٹر. اب یہ کیا کرواتا ہے, یہ ایک بندہ کو بھیجتے ہیں کہ آپ جا کے وہاں بھی جو چینج آئے اس کو کیا کریں, ٹھیک کروائے. تو کنٹرول سینٹر جس شخص کو ٹھیک کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں افیکٹر کہتے ہیں اس کو. اب افیکٹر کیا ہے, تو ادھر ہم نے پڑھا کہ ادھر سوچ بچار ہو گیا, ڈیسیجن لیا گیا, کمپیریزن کروایا گیا, کس نے, کنٹرول سینٹر میں. اب اس کو پتہ چلا کہ مسئلہ کیا ہے, اور مسئلہ کنٹرول سینٹر نے بتایا کس کو, افیکٹر کو. تو افیکٹر کیا ہے, یہ دو قسم کے مسلز ہوتے ہیں, یا ارگنز ہوتے ہیں, یا ہارمونز ہوتے ہیں, ڈفرنٹ گلینڈز ہوتے ہیں, مسلز ہوتے ہیں آپ کے باڈی میں, اور دیٹ ریسیو میسیجز فرام دا کنٹرول سینٹر. یہ کیا کرواتا ہے, یہ کنٹرول سینٹر سے میسیج لیتے ہیں. And a change is caused by the effector, which is cause the situation to be reversed and the value to return to its normal range. تو اب یہ کیا کرتا ہے, افیکٹر کو جب انفارم کر دیا کہ آپ کا یہ کام ہے, جا کے یہ اپنا کام کرو, تو افیکٹر آ کے انہوں نے سچویشن کو چینج کر دیا. اگر زیادہ ہو گیا وہ کم کر دیا, کم ہو گیا وہ زیادہ کر دیا. تو اب افیکٹر کا کام کیا ہے, اس ویلیو کو ریٹرن کرواتا ہے نارمل رینج میں. اوکے, اس کا ایگزامپل کیا ہے, مسلز ہے, ڈفرینٹ ٹائپ آف مسل آپ کو باڈی کی, کارڈیک مسلز ہو گئی, ہارٹ مسل, یا اس کے ساتھ ساتھ اسکیلیٹل مسلز ہو گئی, ڈفرینٹ ٹائپس کی مسل, اور ساتھ میں گلینڈ بھی, ڈفرینٹ ہارمونز ہیں آپ کی باڈی میں جو چینجز لے کے آتے ہیں آپ کی باڈی میں. تو یہ سارے کس میں شامل کراتے ہیں, افیکٹرز میں. تو یہ ہو گئی افیکٹر تک آپ کی باڈی کی جو فیڈ بیک سسٹم کی میجر کلاسز تھی. اب اس کلاسز میں ایک اور پارٹ ہے, ہارمون ہے, اور یہ مین رول پلے کرتا ہے آپ کی فیڈ بیک سسٹم میں, کیونکہ افیکٹر تک جب رسپانس آ جائے تو پھر افیکٹر سے یہ رسپانس کون ڈیلیور کرواتا ہے یا کون ایکشن میں آتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ہارمون. اب یہ ہارمون اس چیز کو, اس رسپانس کو ایک پریکٹیکل پاتھ وے دیتا ہے, ایک عمل میں لانے والا شکل دیتا ہے. تو کیمیکل ریگولیٹر آف فیزیولوجی, growth and development, which is typically synthesized in one region of the body and activate in another. تو یہ کیا ہے کہ کیمیکل ریگولیٹر آف فیزیولوجی, آپ کی باڈی میں جتنی بھی فنکشن ہوتے ہیں اس کو ریگولیٹ کروانے والا کون ہے, ہارمون ہے. گروتھ, جو چینجز آتی ہے سائز میں, اس کو ریگولیٹ کرنے والا کون ہے, یہ
हार्मोन है। और जो डेवलपमेंट होता है, फंक्शन में जो चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में, डिफरेंट सिस्टम के फंक्शन हाई होते हैं, कम होते हैं, तो उसके लिए भी रेगुलेटर कौन है? हार्मोन है। अगर ये हार्मोन हो तो ज़्यादा रिलीज हो रहा हो, डेवलपमेंट अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, फिजियोलॉजी अच्छा है, कम रिलीज हो रहा हो अपने मकदार से, तो आपकी ये तीनों एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? अफेक्ट्स होते हैं, विच इज़ टिपिकली सिंथेसाइज इन वन। अब इसका करेक्टर ये है कि ये बॉडी के एक रीजन में सिंथेसाइज होते हैं लेकिन काम कहीं और करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन ऑक्सीटोसिन काम कहाँ करवाता है? डिलीवरी के टाइम विजाइनल एरिया में काम करवाता है। तो ये हो गया आपकी इतना कितना डिफरेंस है कि एक जगह में ये क्या होता है? रिलीज एक जगह में होता है लेकिन एक्टिवेट कहीं और होता है। तो ये हो गई हार्मोन के बारे में कि ये रेगुलेटर है। हार्मोन सिंपल क्या है? आपकी बॉडी सिस्टम के लिए जो रेगुलेटर्स यूज होते हैं वो है हार्मोन। अब ये हो गई उसके टाइप्स, कंपोनेंट्स, फीडबैक सिस्टम की। मेरे आपको ये समझ आया हुआ होगा। अब इस कंपोनेंट्स के बेस पे हम ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक को अच्छी तरह क्या करेंगे? एक्सप्लेन करवाएंगे। अब नेगेटिव फीडबैक क्या है और पॉजिटिव, थोड़ा सा हमने पहले इसको टच किया था, लेकिन अभी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ इसको फलते। नेगेटिव फीडबैक क्या है? जो आपकी बॉडी का जो चेंज आई वो चेंज को खत्म करे, इरेडिकेट करे, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव किसको? जो चेंज आए उस चेंज को एनहांस करे, मजीद उसको आगे बढ़ाए। नेगेटिव होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म दैट अपोजेस और रेजिस्ट चेंजेस इन द बॉडीज इंटरनल कंडीशन। आपकी बॉडी के इंटरनल कंडीशन में चेंजेस आई है उसको क्या? रेजिस्ट करे, अपोज करे, खत्म करे। Pathway that is triggered by deviation in output and produce changes in output in the opposite direction। तो ये क्या है? आपकी बॉडी, ये एक ऐसी पाथवे है जो आपकी बॉडी के जो आउटपुट होते हैं उसमें जो चेंजेस आई हुई होती हैं आपकी बॉडी के आउटपुट में, डिफरेंट चेंजेस, और वो उस चेंजेस को अपोजिट कंडीशन में उसको रिप्लाई करना, उस डिविएशन को अपोजिट कंडीशन में उसको रिप्लाई करना या उसको क्या करना? खत्म करवाना। ये किसका काम है? ये नेगेटिव पाथवे का। derives the variable factors towards stable state or homeostatic। याद रखिए ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या करवाएगा? ये स्टेबल स्टेट तक सिस्टम लेके जाएगा। आपके बॉडी का सिस्टम खराब हो गया तो ये वेरिएबल या ये नेगेटिव फीडबैक उस सिस्टम में जो खराबी है उसको खत्म करवा के फिर वही पहले वाला कंडीशन जो है उसको एक्टिवेट करवाता है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसकी। तो नेगेटिव फीडबैक का जो मेजर एग्जांपल है वो रेगुलेट टेम्परेचर है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करवाना। तो टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ा कि आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर तकरीबन होता है 97 से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ये नॉर्मल टेम्परेचर है आपकी बॉडी का। अब देखिए, अब एक स्टिमुलस आ गया और उस स्टिमुलस ने आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या करवा दिया? राइज करवा दिया। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी टेम्परेचर इज 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड और 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है, या इस रेंज में है आपकी बॉडी का टेम्परेचर। लेकिन स्टिमुलस आ गया, स्टिमुलस ने क्या कर दिया? आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया? इंक्रीज। तो बॉडी टेम्परेचर सेंसर, इधर रिसेप्टर है, रिसेप्टर ने उस टेम्परेचर को सेंस कर दिया है। और रिसेप्टर को हमने पढ़ी थी टेम्परेचर के लिए दो किस्म की, एक को हमने कोल्ड वाला रिसेप्टर पढ़ा था और एक को हमने वार्मथ वाला, दो किस्म की, रूफिनिस और क्राउस एंड बल्ज वाला रिसेप्टर। उन दोनों ने इस चेंज को क्या किया? एक रिसेप्ट करवा दिया, सेंस करवा दिया, डिटेक्ट करवाया। अब इस रिसेप्टर का ये जो चेंज है, ये रिसेप्टर इसको लेके जाएगा किसमें? कंट्रोल सेंटर में, जैसा कि पहले हमने कंपोनेंट में पढ़ा। कंट्रोल सेंटर इधर सीएनएस है, लेकिन सीएनएस में कौन सा पार्ट है? सीएनएस में है हाइपोथैलेमस है। इसके लिए स्पेसिफिक पार्ट होता है जो टेम्परेचर को रेगुलेट करवाता है, सेंसर कंट्रोल सेंटर है, उसको हम कहते हैं क्या? हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस ये चेंज लेके, अब हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट करवाया, हाइपोथैलेमस ने इसका कंपैरिजन करवाया, डिसीजन ले लिया कि वाकई टेम्परेचर तो राइज हो गया है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से राइज हो गया, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है। तो अब ये क्या करवाएगा? ये कहता है इस इफेक्टर को कि जाके इस चेंज को वापस करे किसमें? 97 और 99 के दरमियान करे। तो इफेक्टर को रिप्लाई आ गया क्या? अब इफेक्टर ब्लड वेसल्स एंड स्वीट ग्लैंड्स है। आपके ब्लड वेसल जो बॉडी में होते हैं और जो स्वीट ग्लैंड्स होते हैं, हुदूद हार्मोन्स होते हैं, उसको रिप्लाई आ गया कि यार उधर तो टेम्परेचर में इंक्रीज आ गया है तो आप कुछ करें। अब इधर नेगेटिव पाथवे, तो नेगेटिव क्या है? उस चेंज को आप खत्म करवाने के लिए इधर आते हैं कि आपका जो इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द स्किन है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज के लिए आपका जो ब्लड है
تو اس کا स्किन तक सप्लाई ज़्यादा होते हैं। स्किन तक सप्लाई क्यों? ब्लड क्योंकि हार्ट होता है उसमें फ्लूइड ज़्यादा है, तो फ्लूइड ज़्यादा होने की वजह से उसमें वो वार्म कंडीशन उधर ज़्यादा होते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं। तो जब वो स्किन तक आता है, सरफेस तक लेके आता है, तो सरफेस के बाहर का जो एनवायरनमेंट कंडीशन है वो थोड़ा सा वो है मतलब वार्म नहीं है। तो सरफेस तक लेके आने से स्वीट के पाम में वो क्या होते हैं, वो बाहर इंक्रीज होता है, वो टेम्परेचर जो है वो ख़त्म होता है बॉडी से फिर। एंड हार्मोन्स रिस्टोर्ड हो तो होम्योस्टेसिस रिस्टोर, स्टिमुलस रिमूव और होम्योस्टेसिस क्या होते हैं, रिस्टोर होता है। तो आपकी बॉडी से डायरेक्ट स्वीटिंग शुरू हो जाते हैं। स्वीटिंग शुरू होने से आपका जो टेम्परेचर है वो लेके जाते हैं। स्वीटिंग से किस तरह, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी का सरफेस है, तो याद रखिए ये आपका सरफेस हो गया बॉडी का, ये वेसल्स है, क्या है, वेसल्स है। अब इस वेसल में आ गया ब्लड, आ गया क्या, आ गया ब्लड आ गया। तो ये ब्लड के साथ जो होता है, फॉर एग्जांपल इसमें जो फ्लूइड है, तो फ्लूइड क्या वार्मथ होते हैं, लेकिन याद रखिए इस फ्लूइड का या वाटर का ये क्वालिटी है कि इसमें जो वार्म पार्टिकल है, जो हार्ड पार्टिकल है, वो हार्ड पार्टिकल हमेशा सरफेस तक लेके आता है। तो जो हार्ड पार्टिकल सरफेस तक जब आ जाए तो सरफेस से ये हार्ड पार्टिकल क्या होते हैं, ये स्वीट के पाम में बाहर एक्रीज टूटे। तो जो हार्ड पार्टिकल बाहर एक्सक्रीट हो गई और अंदर क्या रह गया, कोल्ड पार्टिकल रह गई। तो आपका बॉडी का टेम्परेचर इस वजह से क्या होता है, वापस अपने रेंज में आता है। ओके, दूसरा जो इसका एग्जांपल है वो है ग्लूकोज का बैलेंस। तो ग्लूकोज का बैलेंस किस तरह होता है, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में आपने क्या खा लिया, खाना खा लिया, खाना खा लिया, खाने में ग्लूकोज था, कार्बोहाइड्रेट्स थी, ग्लूकोज थी। तो खाने से आपकी बॉडी का टेम्परेचर ग्लूकोज लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया नॉर्मल से। नॉर्मल फॉर एग्जांपल है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है फॉर एग्जांपल 100 mg है पर डेसीलीटर है। अब इससे आपका ग्लूकोज लेवल क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया 100 से। तो जब स्टिमुलस किया है, अब इंक्रीज ग्लूकोज लेवल स्टिमुलस है, तो ये पेंक्रियाज को इन्फॉर्म करवाते हैं कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो गई। पेंक्रियाज क्या करवाता है, पेंक्रियाज बीटा सेल्स, पेंक्रियाज में होते हैं बीटा सेल्स, और बीटा सेल्स को एक्टिवेट करवाते हैं। बीटा सेल्स एक्सक्रीट करवाता है क्या, इंसुलिन। अब इंसुलिन का काम क्या है, दो काम इंसुलिन करवाते हैं। एक जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करवाते हैं ग्लाइकोजन में, किसमें, ग्लाइकोजन में, और वो स्टोर होते हैं। दूसरा उस ग्लूकोज को ये सेल्स को एक्टिवेट करवाते हैं, या सेल्स में डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करवाते हैं और वो रिसेप्टर ये ग्लूकोज सेल के अंदर लेके जाता है, फिर उधर उसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। तो इंसुलिन के दो काम, एक तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा दिया ग्लूकोज को, दूसरा सेल्स में उसका अपटेक ज़्यादा हो गया। तो इस वजह से ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, ब्लड में लो हो गया, तो वापस वही होम्योस्टेसिस रेंज में ग्लूकोज आ गया। या दूसरा ऐसा, ये तो इंक्रीज हो गया, अब आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल क्या हो गया, डाउन हो गया। तो डाउन होने की वजह से फॉर एग्जांपल 100 से 70 mg से जब कम आ जाए तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, या ग्लूकोज का लेवल डाउन होता है। तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया। अब इधर क्या हो गया, पेंक्रियाज को इन्फॉर्म कराया गया, पेंक्रियाज के रिसेप्टर है इधर, इन पेंक्रियाज ने अब बीटा सेल्स का काम खत्म हो गया क्योंकि ग्लूकोज का लेवल हाई नहीं है। तो इधर अल्फा सेल्स एक्टिवेट होते हैं, कौन से सेल्स, अल्फा सेल्स। अब ये अल्फा सेल्स इंसुलिन नहीं, ये ग्लूकागान को रिलीज करवाते हैं, किसको, ग्लूकागान को। ये ग्लूकागान का काम क्या होता है, ये जो इधर जो ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं पहले से, उस ग्लाइकोजन को ये ब्रेक करवाता है, किसमें, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में वापस ब्रेक करवाता है। इस तरह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है, वापस ही वही 100 तक लेके आते हैं, तो होम्योस्टेसिस वापस क्या होते हैं, बरकरार होते हैं। तो ये क्या है, नेगेटिव पाथवे है। जो चेंज आ गया इधर, चेंज इंक्रीज का आ गया, लेकिन एंड रिजल्ट में चेंज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, कम हो गया। इधर चेंज डिक्रीज का आ गया, ग्लूकोज लेवल कम हो गया, लेकिन इन रिजल्ट में ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये क्या है, नेगेटिव पाथवे है। अब हम आते हैं पॉजिटिव पाथवे पे, कि नेगेटिव तो ईजी है, और ये हमने पहले भी कई मरतबा कई क्लासेस में हमने पढ़ा है, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा ईजी हमारे लिए। लेकिन पॉजिटिव पाथवे अब क्या है, पॉजिटिव क्यों होते हैं, बॉडी के सिस्टम को जो चेंजेस है उस चेंज को इंक्रीज क्यों करवाता है। तो याद रखिए, इंक्रीज और एनलार्ज
enlarge, a change in the body's internal condition, body के internal condition में increase या enlargement आता है change में. Pathway that responds to output variation causes the output to vary even more in the direction of the initial deviation. तो इसका काम क्या है, ये आउटपुट वेरिएशन को रिस्पांस करवाता है, लेकिन जो आउटपुट का जो वेरिएशन आता है उस वेरिएशन को ये और भी इंक्रीज करवाता है. तो क्या करवाता है, इवन मोर इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल डिविएशन. जो इनिशियल डिविएशन आता है उसको मजीद भी डिविएट करवाता है. एम्पलीफाइज डिविएशन एंड प्रोड्यूस इंस्टेबिलिटी. याद रखिए, नेगेटिव पाथवे जो था वो स्टेबिलिटी या होमियोस्टासिस लेके आता था, लेकिन पॉजिटिव का जो पाथवे है ये डिविएशन को एम्पलीफाई भी करवाता है और इंस्टेबिलिटी लेके आते हैं बॉडी में. बॉडी का जो सिस्टम है उसको मजीद अनस्टेबल करवाता है, होमियोस्टासिस नहीं लेके आता है. फाट है फीडबैक का, लेकिन ये क्या करवाता है, इंस्टेबिलिटी लेके आता है. अब ये जो इंस्टेबिलिटी है, याद रखिए ये इंस्टेबिलिटी कभी कभार बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी है और कभी कभार ये बॉडी के लिए हार्मफुल भी है. दोनों को बेनिफिशियल एस्पेक्ट को भी एग्जांपल में पढ़ेंगे और हार्मफुल एस्पेक्ट को भी एग्जांपल में पढ़ेंगे कि किस तरह ये बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है. तो कॉमन इन प्रोसेस दैट नीड हैपन फास्ट एंड एफिशिएंटली एंड प्रोसेसेस दैट नीड टू बी पुश्ड टू कंप्लीशन. तो याद रखिए कि ये कौन से प्रोसेस में ये ज़्यादातर होता है पॉजिटिव, ये उस प्रोसेस में जो फास्टली या एफिशिएंटली उसको वाक़ होना हो, हैपन होना हो, तो उस प्रोसेस में ये पॉजिटिव फीडबैक, मतलब पॉजिटिव फीडबैक कौन से प्रोसेस के लिए, जो फास्टली उसको पेनिश होना हो. जो नेगेटिव फीडबैक था वो एक स्लो प्रोसेस से आहिस्ता आहिस्ता होता है, लेकिन ये फास्टली या एफिशिएंटली जो प्रोसेस होते हैं इसमें ज़्यादा होते हैं. दूसरा, जो प्रोसेस मुकम्मल ख़त्म होना हो उसका, मतलब जो रेगुलेशन नहीं, जैसे कि नेगेटिव फीडबैक है, ग्लूकोज वगैरह का हमने पढ़ा, इससे नहीं, जो प्रोसेस मुकम्मल पेनिशिंग तक कंप्लीशन तक लेके जाता हूँ, तो उस प्रोसेस में पॉजिटिव फीडबैक ज़्यादा होते हैं. एग्जांपल से आपको क्लियर करवा होगा. पहला नंबर एग्जांपल है इसका, ब्लड क्लॉटिंग है. तो क्लॉटिंग अब ये एक एफिशिएंटली या फास्टली फिनोमेना है कि आप किस तरह कितनी फास्ट अंदाज में उसको होना चाहिए. तो क्लॉटिंग कब होगा, जब आपके ब्लड वेसल टीयर हो गया, कोई इंजरी आपको लगी वगैरह, आपका ब्लड वेसल क्या हो गया, टीयर हो गया, वो रप्चर हो गया आपका ब्लड वेसल. तो रप्चर होने से इधर रिलीज होते कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं आपके ब्लड से. फिर आप आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से केमिकल्स वो रिलीज होते हैं जिसकी वजह से ये क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं. तो वो केमिकल्स रिलीज होते हैं, क्या होते हैं, केमिकल्स. ये डिफरेंट केमिकल्स एक्टिवेट करवाता है किसको, क्लॉटिंग फैक्टर्स को. आपकी बॉडी में डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ऐसी फैक्टर, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी केमिकल्स हैं जो क्लॉटिंग को काज करवाते हैं. तो अब वो उस क्लॉटिंग फैक्टर, फॉर एग्जांपल वो है फेब्रिन है, फेब्रिन एक क्लॉटिंग फैक्टर है. अब ये क्लॉटिंग फैक्टर फेब्रिन को इस केमिकल ने क्या करवा दिया, एक्टिवेट करवा दिया. अब ये एक्टिवेशन से ये फेब्रिन क्या हो गया, एक दूसरे के साथ जुड़ गई. एक फेब्रिन हो गया, दूसरा हो गया, दूसरा, और इस तरह की ये एक क्लॉट बना दिया. तो अब ये जो वेसल का रप्चर पार्ट है, इस रप्चर पार्ट पे क्या बन गया, क्लॉट बन गया. तो अगर क्लॉट बन गया, डायरेक्ट फीडबैक भी वेसल ठीक हो गया, तो मजीद ब्लीडिंग नहीं होगी. या अगर मजीद भी उसको क्लॉटिंग की ज़रूरत है तो मजीद क्लॉटिंग होगी, और फिर जो है ना इस तरह की मजीद क्लॉटिंग होगी कब, जब तक ये वेसल मुकम्मल तौर पर सही नहीं होता, तो उस वक्त तक ये होता है. किस तरह कि ये तरह क्लॉटिंग हो गया, थोड़ा सा क्लॉटिंग हो गया, फैक्टर्स क्लॉट हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी काम न हुआ, तो फिर वो क्लॉटिंग फैक्टर्स वो जो क्लॉट हुई वो मजीद और भी क्लॉटिंग फैक्टर को फेब्रिन, एक फेब्रिन फॉर एग्जाम्पल इधर 20 फेब्रिन एक दूसरे के साथ अटैच हो गई, तो ये 20 मजीद दूसरी 20 को एक्टिवेट करवाता है. क्या करवाता है, एक्टिवेट. तो 20 पूर्टियाँ हो गई. इस तरह की अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर मजीद को एक्टिवेट करवाते. इस तरह ये साइकिल क्या है, चलता रहता है जब तक क्लॉटिंग का काम फिनिश नहीं हुआ हो, तो ये तब तक ये रहेगा. तो ये क्या है, पॉजिटिव है ना, कि इधर ये 20 होगी, वेरिएशन क्या आ गया, वेरिएशन ये आ गया आपकी बॉडी में कि आपकी बॉडी का ब्लड वेसल रप्चर हो गया. अब एक क्लॉटिंग फैक्टर क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया. एक क्लॉटिंग फैक्टर बॉडी को रिस्पांस किया, लेकिन एक क्लॉटिंग फैक्टर ने काम नहीं किया. तो नेगेटिव में तो ऐसा होना चाहिए था कि ये जो चेंज आया है क्लॉटिंग फैक्टर का, 20 क्लॉटिंग फैक्टर इधर एक्टिवेट हुई, इसको खत्म करवा दे, लेकिन नहीं, 20 क्लॉटिंग फैक्टर के साथ 20 और भी मजीद ऐड होना है, 20 मजीद और भी ऐड होना है, और इस तरह की साइकिल चलता रहेगा. तो इसको वैसे हम क्या कहते हैं इसको, कि ये क्या है, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है. दूसरा है, यही वाला भी बॉडी के लिए बेनिफिशियल था, और ये वाला जो हम ये दूसरा वाला पार्ट पढ़ते हैं बॉडी के लिए क्या है, बेनिफिशियल है. ये है चाइल्ड बर्थ का. तो जब चाइल्ड बर्थ होता है, डिलीवरी के टाइम, आपको पॉजिटिव फीडबैक जो है वो क्या होता है, वो एक्टिवेट होता है. किस तरह, फॉर एग्जांपल आपका बेबी है, बेबी का हेड ये वेजाइना है,
यूटेरस है, ये टोटल यूटेरस है। ये यूटेरस का सर्विक्स एरिया है, क्या है, सर्विक्स है, जो ओपनिंग एरिया होता है बर्थ कनाल जिसको हम कह सकते हैं, वही एरिया है सर्विक्स है। अब ये बेबी का हेड टुवर्ड द सर्विक्स होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, तो हेड टुवर्ड द सर्विक्स है। इधर जो सर्विक्स का जो मसल्स है, जब ये हेड सर्विक्स के मसल से टच होता है तो उस टचिंग की वजह से इधर नर्व्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो नर्व्स क्या करवाता है, इस स्टिमुलस को और रिसीव करवाता है, रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलस को रिसीव करवाता है, और इस स्टिमुलस की रिसीव्ड है तो हेड ऑफ द बेबी पुश अगेंस्ट द सर्विक्स, सर्विक्स के साथ अब नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द सर्विक्स ट्रांसमिट टू द ब्रेन। अब ये जो स्टिमुलस है, ये जो टचिंग ऑफ द हेड है, ये नर्व इम्पल्सेस इसको ट्रांसमिट करवाता है किधर, ब्रेन तक लेके आता है, कहाँ पर, ब्रेन तक। ब्रेन तक लेके आने से इधर ब्रेन को पता चला कि उधर तो बेबी को डिलीवर होना है, बर्थ कनाल में बेबी को बाहर जाना है, तो वो क्या करवाता है, ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करवाता है, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करवाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या करवाता है, इसको एक्टिवेट करवाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या रिलीज किया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब ये ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, तो याद रखिए हार्मोन को, यहाँ पे ये सीएनएस हो गया, सीएनएस का पार्ट, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये हो गई एपेक्टर्स, तो एपेक्टर क्या हो गया, एक्टिवेट। अब ये एपेक्टर या ऑक्सीटोसिन हार्मोन आते हैं क्या, ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में आता है कहाँ पर, यूटेरस में या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तरफ इधर लेके आता है। अब ये ब्लड स्ट्रीम में यूटेरस तक जब ये पहुंचता है तो यूटेरस में क्या करवाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट यूटेरियन कंट्रैक्शन एंड पुश द बेबी टुवर्ड द सर्विक्स। अब ये यूटेरस है, टोटल ये मसल्स है, क्या है, मसल है। अब क्या आ गई, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आ गई, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने इसका कंट्रैक्शन कर दिया, तो ये कंट्रैक्ट हो गया इधर, ये इस तरह इधर कंट्रैक्ट हो गया। इसकी कंट्रैक्शन से ये बेबी क्या होता है, बाहर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, डिलीवर होता है। तो इधर क्या हो गया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने मसल्स की यूटेरस की कंट्रैक्शन करवा दिया, तो ये क्या हो गया, बाहर रिलीज हो गया, बेबी का डिलीवरी हो गया। तो अब इसमें पॉजिटिव फीडबैक कहाँ पर, इधर तो पॉजिटिव फीडबैक ऐसा है कि इधर जो कंट्रैक्शन, जो स्टिमुलस इधर फील हुआ, स्टिमुलस ने इधर आके रिस्पांस कर दिया, तो इसके खिलाफ क्या हो गया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन इधर आ गई तो कंट्रैक्शन करवाया। अब इस कंट्रैक्शन से अगर नहीं हो गया तो मजीद ये स्टिमुलस फिर जाता है, फिर इधर ब्रेन तक कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन तो आपने भेजे थे लेकिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन कम है, तो ये मजीद ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या करवाता है, एक्टिवेट करवाता है। तो चेंज आया, फॉर एग्जांपल थोड़ी सी ऑक्सीटोसिन हार्मोन इधर एक्टिवेट हो गई, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ कि वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन मुकम्मल ख़त्म हो गई वापस, लेकिन उसको मजीद में एनहांस करवाया। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक पाथवे। और ये भी बॉडी के लिए क्या होता है, बेनिफिशिएंट होता है, क्योंकि इसकी वजह से जो लेबर पेन है, वो लेबर पेन क्या होता है, डिलीवरी के टाइम जो दर्द होता है, वो दर्द इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से क्या होता है, कम होता है। तीसरा नंबर पर फीवर है आपकी बॉडी में, तो फीवर आपकी बॉडी में क्या होता है, अब ये तीसरा एस्पेक्ट है पॉजिटिव फीडबैक का, किस तरह होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो गया। राइज क्यों हो गया, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में कोई अंदर गया, बैक्टीरिया अंदर गया, या कोई पैथोजन और भी पैथोजन वगैरह जो भी चीज़ हो, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वगैरह, वो आपकी बॉडी की ब्लड में अंदर गया। अब बॉडी को पता चला कि बॉडी में क्या आया है, बाहर पार्टिकल आया है, बैक्टीरिया आया है, पैथोजन वगैरह कोई चीज़ आया है। तो अब ये बॉडी का रिस्पांस क्या होता है, ये पैथोजन या बैक्टीरिया जितने भी पैथोजन हैं वो आपके सीएनएस को स्टिमुलेट करवाता है। अब सीएनएस क्या करवाता है, इसके खिलाफ टेम्परेचर इंक्रीज करवाता है। टेम्परेचर क्या वो इंक्रीज करवाता है, टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज करवाता है कि ये जो पैथोजन या बैक्टीरिया जितनी भी वायरल है, फंजाई है, ये हार्ट एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है इस वजह से, तो इसका सर्वाइवल इधर क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि फीवर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। फीवर क्या है, एक पॉजिटिव बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी है, लेकिन साथ साथ ये फीवर बॉडी के लिए डिस्ट्रक्टिव भी है। किस तरह डिस्ट्रक्टिव है, अगर ये फीवर का टेम्परेचर ज़्यादा राइज हो गया, फॉर एग्जांपल 108 या 109 तक इसका जो है ना ये हाई फीवर होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, ये ऑप्टिमम लेवल या एक्सट्रीम लेवल ऑफ फीवर क्या होता है 108 या 109। लेकिन 111 तक ये जब पहुंचता है, या 111 113 या हत्ता कि 19 110 पे भी
یہ پیور جب اس حد تک پہنچتا ہے تو آپ کی باڈی کے جتنی بھی فنکشن ہے وہ فنکشن اپنا کام چھوڑتے ہیں، کیونکہ وہ فنکشن جو ہوتی ہے سسٹم ہے وہ اس کے لیے ایک اسپیسیفک ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ٹمپریچر اس سے ایکسکریٹ کروا گیا تو ایک ٹمپریچر جب ایکسیڈ ہو گیا تو آپ کی باڈی کے پروٹین صحیح کام نہیں کرواتے، وہ ڈینیچر ہو گئی، ڈینیچرنگ کی وجہ سے آپ کی باڈی کا جتنے بھی سسٹم ہے وہ فنکشن لاس کر گئی۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کیا ہے، فیور ایک پازیٹیو اسپیکٹ میں ہے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ نیگیٹو اسپیکٹ بھی ہے۔ اوکے، تو یہ پیور ہو گیا۔ پازیٹیو فیڈ بیک اس میں کیسے آ گیا؟ تو پیور ایسا ہے کہ آپ کی باڈی کے پیتھوجن ہے، بیکٹیریا اندر ہو گیا، ایک پیتھوجن نے آپ کے ہائپوتھیلیمس کو اسٹیمولیٹ کروایا، ہائپوتھیلیمس نے تھوڑی سی انکریز کروا دیا، پھر اس سے نہیں ہو گیا، مزید انکریز کروا دیا، تو اس وجہ سے یہ ٹمپریچر انکریز ہو گیا۔ تو پازیٹیو کہاں پہ آتا ہے کہ ٹمپریچر، جیسا کہ ٹمپریچر انکریز ہو گیا اس پیتھوجنس کی وجہ سے ٹمپریچر انکریز ہو گیا، تو ٹمپریچر کی انکریز کی وجہ سے آپ کی باڈی میں ڈفرینٹ میٹابولک سسٹمز ہوتے ہیں، میٹابولک فنکشنز ہوتے ہیں، تو میٹابولک فنکشن کے لیے جتنا انرجی زیادہ ہو، ہیٹ زیادہ ہو، اتنا وہ ایفیشینٹلی کام کرواتا ہے۔ تو جب ٹمپریچر زیادہ ہو گیا آپ کی باڈی میں میٹابولک سسٹم یا میٹابولک ریٹ اور بھی انکریز ہو گیا، لیکن میٹابولک ریٹ کا ایک اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ یہ ہیٹ ریلیز کرواتا ہے۔ کیا کرواتا ہے؟ ہیٹ ریلیز کرواتا ہے۔ تو یہ ٹمپریچر انکریز ہو گیا، میٹابولک ریٹ انکریز ہو گیا، میٹابولک ریٹ کی انکریز کی وجہ سے کیا ہو گیا، اور بھی ہیٹ بڑھ گیا، میٹابولک ریٹ کی وجہ سے بھی ہیٹ آ گیا۔ ادھر ہائپوتھیلیمس نے بھی ٹمپریچر کیا کروایا ہے، انکریز کروایا ہے، تو ٹمپریچر کی انکریز کی وجہ سے میٹابولک ریٹ انکریز ہوتا ہے، ہیٹ اور بھی بڑھتا ہے۔ جتنا ٹمپریچر انکریز ہوگا اتنا میٹابولک ریٹ انکریز، اتنا ہیٹ اور بھی بڑھے گا۔ اس وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ پازیٹیو فیڈ بیک سسٹم ہے۔ اچھا، اب تیسرا جو ایک امپورٹنٹ ایگزامپل اس کا ہے وہ ہے مینسٹرول سائیکل میں پازیٹیو فیڈ بیک کس طرح ہوتے ہیں۔ تو مینسٹرول سائیکل میں پازیٹیو فیڈ بیک یہ ہوتا ہے ایسٹروجن کی وجہ سے۔ ایسٹروجن آپ کے ہائپوتھیلیمس کو جب سٹیمولیٹ کرواتا ہے تو ادھر سے ریلیز ہوتا ہے گونیڈوٹروپین ریلیزنگ ہارمون، ہائپوتھیلیمس سے گونیڈوٹروپین ریلیزنگ ہارمون پیچیویٹری گلینڈ کو سٹیمولیٹ کرواتا ہے، پیچیویٹری گلینڈ کے انٹیریئر پوسٹیریئر سے ریلیز ہوتا ہے ٹو ٹائپس آف ہارمون، ایک ہوتا ہے لیوٹینائزنگ ہارمون اور دوسرا ہوتا ہے فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون۔ اب یہ فالیکل سٹیمولیٹنگ کا جو ہارمون ہے یہ یا لیوٹینائزنگ ہارمون یہ کیا کرواتا ہے، یہ ایسٹروجن کو ریلیز کرواتا ہے۔ کیا؟ ایسٹروجن کو، اور ایسٹروجن کے ریلیز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہائی ایسٹروجن پروڈکشن اوویلیشن کو کیا کرواتا ہے، اوویلیشن اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس طرح کے لیوٹینائزنگ ہارمون کا سرج، تو یہ کیا ہے، یہ ایوولیشن کا ہونا یہ کیا ہے، یہ پازیٹیو فیڈ بیک میں۔ کس طرح پازیٹیو فیڈ بیک میں؟ جتنا ادھر لیوٹینائزنگ ہارمون اور فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون ریلیز ہوگا تو جب تک اوویلیشن نہیں ہوا ہو تو اس وقت تک یہ مزید انکریز ہونے کی ڈیمانڈ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ مزید انکریز ہونے کی۔ ادھر پلٹے اس کو تھوڑی سے ڈیٹیل میں کہ کون کہاں پر ایسٹروجن پازیٹیو فیڈ بیک اپلائی کرتا ہے، کہاں پہ نیگیٹو فیڈ بیک۔ تو یاد رکھیے ایسٹروجن پروجسٹرون میں دونوں ہوتے ہیں، پازیٹیو بھی ہوتے ہیں نیگیٹو بھی ہوتے ہیں، لیکن پازیٹیو اس میں زیادہ ہے، نیگیٹو کم ہے۔ نیگیٹو کب ہوتے ہیں ایسٹروجن میں؟ تو نیگیٹو کورس اگر ڈیورنگ فولیکولر فیز when estrogen levels are still low inhibit FSH and LH۔ تو آپ کی جو فیمیلز کی اووریز ہیں، اووریز میں جو ایک کا ڈیولپمنٹ ہے، ڈیولپمنٹل سٹیج کو آپ نے سیکنڈ ایئر میں پڑھا ہوگا کہ ڈیولپمنٹل سٹیجز 3 سٹیجز سے گزرتا ہے۔ پہلا نمبر پر سٹیج اس کے لیے ہوتا ہے فالیکولر سٹیج ہوتا ہے اس کا پہلا نمبر پر۔ دوسرا جو سٹیج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پری اوولیٹری یا اوولیٹری فیز ہوتا ہے۔ کیا؟ دوسرا جو سٹیج ہے وہ ہے اوولیٹری فیز، اور تیسرا جو ہے وہ ہے پوسٹ اوولیٹری۔ یہ پری اوولیٹری اور یہ ہے پوسٹ اوولیٹری، یہ 3 سٹیجز سے ایک گزر کے ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر فالیکولر فیز ہے، تو فالیکولر فیز میں یاد رکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ایسٹروجن لیول کم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایسٹروجن لیول ادھر کم ہوتا ہے، تو اس ایسٹروجن لیول کی کمی کی وجہ سے جو ادھر دیکھیں یہ والا گونیڈوٹروپین ریلیزنگ ہارمون وغیرہ ہے یہ بھی ایکٹیویٹ نہیں ہوتی، یہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتی، اس وجہ سے ادھر نیگیٹو فیڈ بیک پاتے ہیں کہ جو لو لیول آف ایسٹروجن ہے وہ منع کرتے ہیں کس کو، گونیڈوٹروپین یا لیوٹینائزنگ اور فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون کو ریلیز کرنے سے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ ہے ایسٹروجن لیول، تو ایسٹروجن لیول جب فالیکولر فیز میں کم ہو تو یہ ہائپوتھیلیمس کو انفارم کرواتا ہے کہ گونیڈوٹروپین ریلیز کو مت ریلیز کری، اور اس وجہ سے پھر یہ لیوٹینائزنگ اور یہ نہیں ریلیز ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، نیگیٹو فیڈ بیک پاتے ہیں کس دور میں، کس وقت میں، فالیکولر فیز میں۔
लेकिन जो पॉजिटिव फीडबैक पाथवे होते हैं वो होते हैं ड्यूरिंग द ओवुलेशन फेज या ड्यूरिंग द प्री ओवुलेटरी फेज, या जब ओवुलेशन आया हुआ होता हो तो उस वक्त क्या होता है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक उस वक्त किस तरह होता है, ये उस वक्त के बाद है जब एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होते हैं तो ये एस्ट्रोजन का इंक्रीजमेंट ये क्या करवाता है, ये इधर हाइपोथैलेमस को इन्फॉर्म करवाता है। हाइपोथैलेमस मजीद गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करवाता है। इसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग और एफएसएच का लेवल मजीद बढ़ जाता है और एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से एस्ट्रोजन लेवल मजीद बढ़ता है। तो एस्ट्रोजन लेवल की मजीद बढ़ने से क्या होता है, एस्ट्रोजन क्या करवाता है, ओवुलेशन करवाता है। तो उधर जो एग होता है वो क्या होता है, ओवुलेट होता है। तो ओवुलेशन क्या है, कंप्लीट होता है विद द एंडिंग ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक पाथवे। पॉजिटिव कैसे आ गया, इधर एस्ट्रोजन रिलीज हो गया, आ गई इधर, लेकिन ओवुलेशन नहीं हो गया, मजीद एस्ट्रोजन रिलीज हो गई, फिर आ गई ओवुलेशन में मजीद एस्ट्रोजन रिलीज हो गई। तो ओवुलेशन के एंड तक ये एस्ट्रोजन लेवल में इंक्रीजमेंट आता है बार बार। तो ये क्या है, ये प्री ओवुलेटरी फेज में क्या है, ये है पॉजिटिव फीडबैक पाथवे। लेकिन जब ओवुलेशन होता है इसके बाद फिर कौन सा पाथवे एक्टिवेट होता है, नेगेटिव, और ये प्रोजेस्टेरोन की वजह से। प्रोजेस्टेरोन जब रिलीज होता है पोस्ट ओवुलेटरी फेज में, क्या पोस्ट ओवुलेटरी फेज में ये जो फॉलिकल से ओवरी जो एग है वो ओवुलेट होता है। तो एग की ओवुलेशन के बाद फॉलिकल चेंज होता है सैंपल फॉलिकल में, फिर ये फॉलिकल क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम होता है, जिसके आपने पढ़ा था कार्पस ल्यूटियम। अब ये कार्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन रिलीज नहीं होती, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। और ये प्रोजेस्टेरोन ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को वापस क्या करवाता है, वापस मना करवाता है रिलीज से, इस वजह से फिर नहीं होती। तो ये क्या है, ये नेगेटिव फीडबैक पाथवे है। तो याद रखिए एस्ट्रोजन की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव कब होते हैं, एस्ट्रोजन की वजह से नेगेटिव पाथवे है जब एस्ट्रोजन के लेवल कम हो ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, लेकिन पॉजिटिव पाथवे जब एस्ट्रोजन के लेवल ज्यादा हो ड्यूरिंग द ओवुलेटरी फेज। और फिर पॉजिटिव नेगेटिव पाथवे प्रोजेस्टेरोन की वजह से कब होगा, जब ओवुलेशन हो जाए। अब ये चेंजेस ये नेगेटिव से पॉजिटिव में, पॉजिटिव से वापस नेगेटिव में, इसके बारे में रिसर्चेस इतना नहीं हुई है कि क्यों इतना जल्दी इसमें चेंजेस आते पॉजिटिव से नेगेटिव में, नेगेटिव से पॉजिटिव में। लेकिन इसके लिए थोड़े से फैक्टर्स उन्होंने डिफाइन कर लिए हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से ये चेंजेस होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट काज इसका क्या है, अननोन है। ओके, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव फीडबैक पाथवे थ्रू चाइल्ड बर्थ। डिफरेंट एग्जांपल हमने डिस्कस की। उम्मीद है आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक पाथवे या जितना भी फीडबैक सिस्टम है वो अच्छी तरह समझ आए हो। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करवाएं। अल्लाह हाफिज़।